श्रीमद्भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। तृतीय अध्याय। श्रीसूत उवाच। सुत कहन्ति शुद्धचिते हरसे मुनिङ्कग्रते शुणि सकल मुनिजने हरिचरित सावधाने। सृष्टिर काले से मुरारी महापुरुष रूप धरी महतोत्यादि अंगे पशि विराट रूपे ब्रह्मराशि। कला से बहई षोडश अनादि परम पुरुष बुद्धि चेतना अहंकार मन अंतरिक्ष समीर अनल जल वसुमती पंच इंद्रिय जहा चिंती जीव परम ए षोडश ए आदि सृष्टि उपदेश। से सृष्टि संगे इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी तानाभि कमलु सकल प्रकाशी आच्छा दिला जल। ब्रह्मा होइले तहु जात से प्रजापतिंकर नाथ। तार शरीरु सृष्टि लोक प्रकाश होइले अनेक से शुद्ध तत्व विश्वरूप जार भियाण मोहकल्प अनेक चक्षु द्वारे भरी से विश्वरूप ब्रह्मचारी। सहस्र पाद उरुभुज शिर वदन नासा तेज सहस्र लोचन श्रवण वसन कुंडल भूषण मणि कुंडल झटकंती दिशंती अति रूपकांती। से सृष्टि मध्ये मायाधर करई जेते अवतार तांकरी मूल विजय ही जगते ब्रह्मा से बोलाई। जहार अंशासर तले गगन पृथ्वी पाताले देव मनुष्य पशु आदि निगम गोचरे संपादी। प्रथमे कुमार वयस सृष्टि उदये उपदेश दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तप साधिले दृढ़ चित्ते। द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिले यज्ञेश्वर नामे पूर्व प्रलय काल बळे महिजे थिला रसा तळे ताकू उद्धरे नर हरि तक्षणे काल रूप धरी उद्धरी जले भसाइला वराह कल्प बोलाइला। तृतीय ऋषि संगे हरि नारद ऋषि रूप धरी विष्णु भक्त जनहिते निष्काम भाव उपगते। चतुर्थे जन्म वेद कांडे धर्म उद्देश्ये कर्म कांडे से रूपे नर नारायण सृजिले धर्म आचरण तप साधिले दृढ़ चिते सृष्टि कल्पने अविरते। पंचमे सिद्धि अवतारे जन्मिले कर्दमर घरे नाम से कपिल बोलाई पिता मातांकु ज्ञान कही। षष्ठ सर्गरे नर हरि अत्रिर वंशे अवतरी अनेक ज्ञान शास्त्र कल्पे जन्मिले दत्तात्रेय रूपे। सप्तमे रुचि सूर्य ऋषि वीर्जे जन्मिले आकुतिर गर्भे रूपे यज्ञ अवतार पालिले स्वयं भुवंकर। अष्टमे नाभि गृहे जात ऋषभ मेरु देवी सुत कठोर अति तप कले ज्ञानी को पथ देखाइले। नवमे पृथु रूप धरी बळे दुहिले वसुंधरी क्षीरे धरणी करी सम नाम बहिले उषतम। दशमे मत्स्य रूप होई नादे औषधि बीज बही प्रलय जले विहरिला रवि कुमार को रखिला। एकादशरे चक्रधर जे रूपे जन उपकार इंद्रर अर्थे देवा
ବକାସୁରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥିବାରେ କପଟେ କୁର୍ମ ରୂପ ହୋଇ ମନ୍ଦରଗିରି ପୃଷ୍ଠେ ବହି ଦ୍ୱାଦଶ ସର୍ଗେ ବିଶ୍ୱରୂପେ ଜନ୍ମିଲା ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରୂପେ ଅମୃତ କ୍ଷୀରାର୍ଣ୍ଣବୁ ଆଣି ଦେବଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ ପୁଣି ମୋହିନୀ ରୂପେ ତ୍ରୟୋଦଶେ ଅସୁର ମୋହେ କାମ ବସେ ଚତୁର୍ଦଶେ ନୃସିଂହ ବପୁ ବିଦାରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାମନ ରୂପେ ପଞ୍ଚଦଶେ ବଳିକୁ ଛଳିଲେ ବିଶ୍ୱାସେ ଷୋଡ଼ଶ ଅବତାରେ ହରି ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧରି ପିତାର ବଧ ଅହଙ୍କାରେ ଧରଣୀ ଏକବିଂଶ ବାରେ ଭ୍ରମିଲେ ମହାକୋପାନଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ବାହୁବଳେ ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାଟି ମୁଣ୍ଡ ରୁଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ କୁଣ୍ଡ ତର୍ପଣ କଲେ ପିତୃଗଣେ ତପେ ରହିଲେ ଘୋର ବନେ ସପ୍ତଦଶରେ ସୁର କାର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମିଲେ ପରାଶର ବୀର୍ଯେ ନିଗମ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଏକା ବିଚାରି କଲା ଶତ ଶାଖା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସେ ପୁଣି ଦିବାକର ବଂଶେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶେ ଜଳଧି ବାନ୍ଧି ସୀତା ଛଳେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସିଲେ ଭୁଜ ବଳେ ରାବଣ ମାରି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିଲେ ଏହୁ ରାଜ୍ୟେ ଊନବିଂଶତି ରୂପେ ହରି ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତରି କୃଷ୍ଣ ଶରୀର ରାମ ତୁଲେ ଅବନି ଭାରା ନିବାରିଲେ କଳି ଆଗମୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ମନ ମୋହି ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଦ୍ୱିଜ ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ କିକଟ ନଗରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଭଗବାନ ମୋହିଲେ ଅସୁରଙ୍କ ମନ ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଏକବିଂଶ ସୁଜନ ହିତେ ଋଷିକେଶ ସେ ପୁଣି କଳି ଯୁଗ ଅନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏ ଜଗତେ ନିର୍ଦୟ ହୃଦେ ପ୍ରଜା ମାରି ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ନିତ୍ୟ ହରି ସେ କୋପେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ଘରେ ଜନ୍ମିବେ କଳ୍କି ଅବତାରେ ମନରୁ ଅତି ବଳବନ୍ତ ଅଶ୍ୱ ଆରୋହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନନ୍ଦ ଖଡ୍ଗ କରେ ଧରି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ବେଗେ ମାରି ଅଳପ ପ୍ରଜା ଜନ ଶେଷ ଦୟାରେ ଲଭିବେ ଆଶ୍ୱାସ ସେ ସତ୍ୟ ନିଧି ମାୟାଧର ଅସଂଖ୍ୟ କରେ ଅବତାର ଯଥା ଅକ୍ଷୟ ହ୍ରଦ ଦେହେ ସହସ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ବହେ ଋଷି ଦେବତା ମନୁ ରାଜା ଯେ ମନୁ ପୁତ୍ରେ ମହାତେଜା ଏ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରଜାପତି ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କେ ଅଂଶେ କେତେ କଳା ହୋଇ ବିଭୂତି ଗୁଣେ କେ ଜନ୍ମଇ ସକଳ ଅବତାର ସାର କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ନିଜ ମୂରତି ଚକ୍ରଧର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପେ ଧରେ ସେ ହରି ସଂସାରେ ବିହରେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ବଳ ତେଜ ହରି ସଂସାରେ ରଖେ ନର ହରି ବିଷ୍ଣୁର ଜନ୍ମ କର୍ମ ବାଣୀ ଯେ ଏହା ଯତ୍ନେ ନିତେ ଶୁଣି ରାତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟେ ଯେବେ କାଳ ବଞ୍ଚନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ତରନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ଜନ୍ମ ଇ ଜନ ହିତେ ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପେ ଯେତେ ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଯାର ନାହିଁ ନିର୍ଲେପ ନିରଞ୍ଜନ ସେହି ମାୟାର ଗୁଣେ ବିରଚିତ ମହତ ଆଦିରୁ ସମ୍ଭୂତ ଯେସନେ ମେଘ ଶୂନ୍ୟେ ଥାଇ ଗଗନେ ଧୂଳି ଯେ ଉଡ଼ଇ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଦେଖି ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ ତାହାକୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନହୀନ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନି ଜନ ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଗୁଣ ଆବରି ଦେହ ବହେ ଏଣୁ ଏ ଜୀବ ରୂପ ବହି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ଥାଇ ସମ ସମ ରୂପ ଯେତେ ସମ୍ଭବେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱର ଏତହୁଁ ବ୍ରହ୍ମାର ବିଚାର ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଦେଖି ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖି ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ବିଚାର କରି ବେଦ ମତେ କହନ୍ତି ଯେତେ ମୁନି ଧ୍ୟାନେ ନ ଘଟଇ ଅନୁମାନେ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପ ଚିତ ଯେତେ ହୋଇ ମିଶ୍ରିତ ତେବେ ସମ୍ମତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜାଣଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଜନ ତାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ ବେଦର ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ସେହି ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଭାବେ କବିଏ ବର୍ଣ୍ଣନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ ବିଚାର କରିବ ସେ କାହିଁ
ଅମୋହ ଲୀଳା ନର ହରି ଆତ୍ମାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜଇ ପାଳଇ ତାହାକୁ ଅନ୍ତେ ସେ ଭକ୍ଷଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାତନ୍ତ୍ରେ ଷଡ଼ବର୍ଗେ ଭୋଗ କରେ ନିତ୍ୟେ ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋଲାଇ କିସ ଉପମା ଦେବି ମୁହିଁ ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ମତେ ଏହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ନଟ ଯେସନେ ମାୟା କରି ମୋହଇ କୁହୁକ ବିସ୍ତାରୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିବ କି ତାହା ଦୁରାଧିଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଏ କାଳ ଚକ୍ର ତାର ହସ୍ତ କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ଗ୍ରସ୍ତ ସେ ହରିପାଦ ପଦ୍ମବନ୍ଧ ଯେ ନିତ୍ୟେ ପିଏ ମକରନ୍ଦ ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି ସର୍ବାନୁକୂଳେ କୃଷ୍ଣେ ଭଜି ଭକତ ଭାବେଣ ଭଜନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଜାଣନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ସେ ହରି ଚରଣେ କିଙ୍କର ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମ ଭାବେ ଭଜନ୍ତି ନିତ୍ୟେ ବାସୁଦେବେ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ ଏ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ନିର୍ମଳ ପଦ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ ପ୍ରଶଂସୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଜୀବର ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ଅର୍ଥେ ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସର୍ବ ନିଗମ ଇତିହାସେ ସାର ଧରି ମନ ତୋଷେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାର ଯେ ସୁକ ରୂପେ ଅବତାର ତାହାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ ଆତ୍ମା ଶିକ୍ଷା ସେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ କହିଲେ ଆତ୍ମା ଅନୁରାଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ସେ ବିକଳେ ନିବାସ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ପରମ ଋଷି ମେଳେ ଥାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ ଏ ଭାଗବତ ରସ ଶୁଣି ତୋଇଲା ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ସେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭେ ନିଜ ଭୁବନେ ପୁଣି ଯିବେ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ଶରୀରେ ହେବେ ଲୀନ ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନରେ ପଡ଼ିବେ ମାୟା ଅନ୍ଧକାରେ ତାହାଙ୍କୁ ତପନ ଉଦିତ ହୋଇବ ଭାବ ଭାଗବତ ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ସୁକ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖ ଶୁଣି ଜାଣିଲି ସୁକ ଅନୁରାଗେ ଏବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ହିତେ ଭାଗବତ ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତନର ହରି ଘୋର ସଂସାରୁ ଯିବୁ ତରି ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ वैयासिक्यां प्रथमस्कन्धे नैमिषारण्योपाख्याने नाम तृतीयोऽध्यायः।